நான் கேட்பேன், இவ்வளோ சுகர் சாப்பிட்டு டயபிட்டிஸ் வர அளவுக்கு நீ ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் நீ வந்து விளாடுவேன், ஒரு டெக்ஸா எடுக்கிறதுல நீ உனக்கு ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுவியா? டெக்ஸா தாங்க எல்லா உடனே வருவாங்க, ஐயோ இந்த இதெல்லாம் அந்த ரேடியேஷன் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக. இட் இஸ் நாட் எனிதிங் ஹை-ஃபை, லோ-ஃபை, ஃபேன்சி, நாட் ஃபேன்சி, அதுக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஆளுக்கு என்ன வேணும்? The reason for people to quit training or to get into a habit is because the program is decided based on the person's ability or the rehab is based on the person's condition. எல்லா டைப் ஆஃப் மேன்ஸ் வரும். 9 வயசு பையன் வருவான். We have a person who's 77 coming to the gym, 81 coming to the gym. அவங்க ஜாதகத்துக்கு பர்சனலைசேஷன் அப்சல்யூட். இது எப்படி யூனிக் இல்லை, we can't do the same. யூனிக்காக உங்களுக்கு ரெடி பண்ணுங்க. நீங்க ஒரு பயோ ஹேக்கரா? நல்லா இருக்கு, ஸ்டைலா இருக்கு. அவங்க ஏஜ் ரிவீல் பண்ண பரவாயில்லைங்களா சார்? கெட்ட பையன் சார் காலி. ஒரு பியூட்டிஃபுல் சேயிங் இருக்கு, Vivo 2 Max ஐயா இருந்துச்சுன்னா ஸ்கோர், how can we paint everything with the same brush? இது வந்து Vivo 2 Maxக்கும் பிளட்டுக்கும் அதே மாதிரி பண்ணிருக்காங்க சார். Vivo 2 Max ஸ்ட்ரெயிட்டாக Vivo 2 Max ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேட்டருக்கு வர இதுதான் சார் கேட்குறோம். மேட்டர் என்ன மீட்டர் என்னங்கிறாங்க. நாளைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சீரியஸ் பாயிண்ட்டுக்கு போய்ட்டு அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ முன்னாடியே பண்ணிக்கலாம். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வருது, நீ என்ன வேணால் பண்ணலாம், எவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், தலைவர் நிற்கலாம், அந்த பல்ட்டி அடிக்கலாம். நிறைய பேர் இப்போ பைத்தியமாக சுற்றினுக்காங்க. ஸ்லீப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் நீ எந்த ஆக்கும் பண்ண முடியாது. நீ யாரெல்லாம் பல்க் ஃபிக்ஷன் பார்க்கல எல்லாருக்கும் வேலை போயிடும். Good morning, sir. Doc, good to see you. You're more of a doc here, sir. We've had a good conversation now, even before the podcast. Sir, actually, before the podcast, I did a lot of research. I've been following you for the last couple of years also. So whenever I see your training videos or podcasts or multiple reels, I get you're a very intense person when you're giving the training stuff, and your clarity of mind speaks through when you speak all those stuff, and you're very down to the earth. Your training is very down to the earth. It's not very hi-fi, as you said, it's very low-fi. You like low-fi training but constant commitment. Is it true, sir, what I'm saying? ஒன்று வந்து I'm not that intense. No, the intensity came through. I'm chilled out. But what I like is I like to have clarity in my thought. And when I write a program, it is not anything high-fi, low-fi, fancy, not fancy. அதுக்குள்ளே போகல நான். இந்த ஆளுக்கு என்ன வேணும்? We all look very differently. We all function very differently. I tell this everywhere. And there's a famous quote from a very famous holistic practitioner. So the program is decided based on the person's ability, or the rehab is based on the person's condition. So there is no such thing called as something hi-fi here. It is, we need, okay, this person is here and he needs this. How to fit in these two? That's all. No, understood. And one of the other things நான் நோட்டீஸ் பண்ணது வந்து, you like a lot of classic movies. ஐயோ, Pulp Fiction, Inglourious Basterds, Beautiful Life, all of them my favorites. So, and you, most of the time, the training, இது நீங்க கொடுக்கும்போது, advice கொடுக்கும்போது, you mix Pulp Fiction or the direct quote. You know, like, ஹாலிவுட் வித் ட்ரைனிங் மிக்ஸ். பாலிவுட் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. Okay. மூவி பஃப் சார், மூவி பஃப், அண்ட் also married into a family of movie makers. My father-in-law is the late Mahendran. Oh, okay. I didn't know that. Okay. And my best friend is Vetrimaran. Oh, okay. And my wife is one vivid movie buff. And my son, he has seen the movies. And my daughter also, she sees a lot. And the whole family is a set of movie nuts we are. Oh, okay. So we love our movie times. That is also a chance for us to get together as a family. That's one thing I didn't know about you. Okay. Mahendran, sir. Nice, sir. So, கெட்ட பையன் சார் காலி. once again, quote. Actual quotes நீங்க மார்கன் ஃப்ரீமன் quotes-ஆ இருக்கட்டும், ரொட்டீனாவே நீங்க எப்படி யூஸ் பண்றீங்க? இல்லை, அந்த பல்ப் ஃபிக்ஷன்லாம் வந்து ஒரு 10 வாட்டி பார்த்துருப்பேன். இன்ஃபேக்ட் இப்போ ரீசெண்டாக கூட எங்கள் ஜிம்மில் ஜோக் அடித்தேன், யாரெல்லாம் பல்ப் ஃபிக்ஷன் பார்க்கலையோ எல்லாருக்கும் வேலை போயிடும். ஸோ அவங்க ஏஜ் ரிவீல் பண்ண பரவாயில்லைங்களா சார்? என்ன ஒரு 37. I'm 57. I was shocked. I thought you were around 45, 46.
தேங்க்யூ சார், நீங்கள் தான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக இந்த பயோ ஹேக்கிங் அப்படிலாம் நிறைய இது சொல்கிறாங்க சார். ரொட்டீன் கான்ஸ்டன்ட் பிரின்சிபல்ஸ் தான் புதுசாக நேம் வச்சு சொல்கிறாங்க. பட் நீங்கள் நல்லா இருக்கு பயோ ஹேக்கிங்கிற பேர் ஸ்டைலாக இருக்கு, ஸ்டைலாக இருக்கு. ஆமாம், காலங்காலமாக இருக்குது. ஆனால் இந்த மாடர்ன் ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளும் பேரெல்லாம் மாற்றணும் இல்லை. சேம் பிரின்சிபல் சார், கோர்ஸ் ட்ரூத் அதே தான். ஸோ நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறீங்க சார்? இப்போ என் லைஃபே எடுத்துக்கினேன், நான் நடுவில் வாஸ் ட்ராவலிங் லாட் வித் த டீம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஜோன்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் the expectation from the job was very high, so stress levels were higher. And constant travel, late nights இருக்கிறதுனால வந்து மூவ்மெண்ட் இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி there's so much of cortisol release. நான் இப்போ வந்துட்டு லாஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸாக ஐ ஹவ் நாட் பீன் ட்ராவலிங் மச். ஐ பீன் ஸ்டேஷன் இன் சென்னை. அப்பப்போ வேலைக்கு போயிட்டு வருவேன். ஒன் மேஜர் சேஞ்ச் விச் ஐவ் சீன் இஸ் ஐ ஸ்லீப் வெரி வெல். இன் யுவர் ஹோம், இன் யுவர் பெட். நல்லா என் பெட்டில். ஏன்னா டைம் ஜோன்லாம் ஒரு மாதிரி செட்டில் ஆகிட்டு ஒரே டைம் ஜோனில் இருக்கேன். அண்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஐ எம் ஜென்ரலி சில்ட் அவுட். ஸோ ஈவன் நல்ல வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நல்லா விளையாடிட்டு நைட் போய் சாப்பிட்டு படுத்தா ஃப்ளாட் ஒரு 8 to 9 hours ஐ ஸ்லீப். And I tracked in my watches and whatever smartphones, whatever you have in today's world, இந்த ஹூப் ஸ்ட்ராப்லாம் போட்டு பார்த்தேன். ஒரு 8 hours 9 hours தூங்கும்போது என் டீப் ஸ்லீப் எல்லாமே வந்து வெண்ட் அப் ஸோ மச். ரெம் ஸ்லீப், டீப் ஸ்லீப் எல்லாமே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பயோ ஹேக் என்ன கேட்டால், நீ என்ன வேணால் பண்ணலாம், எவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், தலைகீழ் நிற்கலாம், இப்படி அந்த பல்ட்டி அடிக்கலாம், ஸ்லீப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் நீ எந்த ஹேக்கும் பண்ண முடியாது. ஃபோனை சார்ஜ் இல்லாமல் எவ்வளோ நேரம் பேச முடியும், அந்த மாதிரி தான். ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிட்னஸ் டிப் ஆர் ஆன்டி ஏஜிங் டிப் ஆர் ஹெல்த் டிப் ஆர் லைஃப் ஸ்டைல், ஃபஸ்ட்டு தூங்கணும். 2 மணிக்கு தூங்கிட்டு 10 மணிக்கு இருந்தால் அது கணக்கே கிடையாது. ஐ திங்க் சம்வேர் இன்னைக்கு மாடர்ன் டேட் கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும். 9லாம் சொன்னால் அடிக்க வந்துடுவாங்க எல்லாம். 11:30 தூங்கிட்டா நீ ஒரு 8 மணி 7:30 மணிக்கு எந்திரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேலைக்கு போனோன்னா 10 மணிக்கு தூங்கிட்டு 6 மணிக்கு எந்திரிக்கணும். அந்த 8 hours எப்படியாவது கால்குலேட். எனக்கு தூக்கமே வரலையே அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அ ஸ்லீப் கோச் ஆர் சம்படி ஹூஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் தட். அண்ட் சில பேர் தே இக்னோர் இட் ஃபார் இயர்ஸ் டுகெதர் திங்கிங் தூக்கம் தானே பார்த்துக்கலாம். ஐ திங்க் எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து அது நல்லா பண்ண முடிஞ்சா ஐ திங்க் யூ நீட் டு மூவ் 15,000 steps a day. ஓகே, இந்த ஒரு 10,000 ஸ்டெப்புக்கே வந்து அவங்க மூக்கால் விழுறாங்க. I mean, there's a joke in our family. My wife walks 20,000 steps a day. நாங்களும் வாட்ச் ஃபால்ட்டு, என் வாட்ச் கொடுத்து அவன் வாட்ச் கொடுத்துலாம் பார்த்தோம். 20,000 steps a day. அப்புறம் முடிவு பண்ணிட்டான், இது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஜேர்னியில் இருக்கா போல் இருக்கு. எவ்ரி டே நேற்று கூட நாங்கள் சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் இருந்தோம். ஃப்ளைட்டில் வரும்போது சொல்கிறோம், நீங்கள் 18,000 தான் ஆயிருக்கிறது. நைட் வந்து எப்படி நடந்தால் 20 ஆயிடுச்சு. Even on, I don't know how she does it, but of course she starts early. She wakes up at 4:30 and she keeps moving through the day. Okay. And இன்னைக்கு வந்து ஒரு மாடர்ன் கார்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கட்டும், டு கெட் to 8 to 10,000 steps, it's a huge task. நான் என்ன சொல்கிறேன், நீ வாக்கிங்னு பெருசாக போகலன்னா கூட பரவாயில்ல, நீ வந்து நிறைய மூவ் பண்ணினே இருக்கலாம் த்ரூ த டே, ஈவன் இஃப் இட்ஸ் டெஸ்க் ஜாப். அது வந்து ஒரு ஹேபிட்டாக அவங்க லைஃப்குள்ளே கொண்டு வரணும். அது யூ ஹேவ் டு ஃபேக் இட் டில் யூ மேக் இட். நான் வந்து 20 சொல்லு, முதல்ல 10,000 ஸ்டெப் ரெகுலராக நடந்தே ஆகும். அங்கேயும் ஸ்லோலி இன்ச் டுவர்ட்ஸ் 15. அந்த 15,000 ஸ்டெப்ஸ் பண்ணும்போது இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா, நல்லா தூங்குவேன். நீங்கள் 5,000 ஸ்டெப்ஸ் தான் நடக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு தூக்கமே வராது. பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் ரியலி டயர்ட். 15,000 ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் நார்மல் மேன் த்ரூ த டே, யூ வில் டெஃபினெட்லி ஹிட் த சாக் வெல். அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே சார். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ வுட் சே நியூட்ரிஷன். நியூட்ரிஷன் வந்து எல்லாரும் பெருசாக வந்து இப்படி இதை ஃபாலோ பண்ணுற, அந்த இதை ஃபாலோ பண்ணுற. யூ டோன்ட் டை யுவர் செல்ஃப் இன் அ நாட். ஸ்லீப் வெல் ஃபர்ஸ்ட், மூவ் தட் ஸ்டெப்ஸ், ஸ்டார்ட் எவ்ரி மீல் வித் ப்ரோட்டீன். அந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஃபுட் அது முதல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணலாம். ஓகே, இதுக்கப்புறம் உங்களால் முடிஞ்சுன்னா அட்லீஸ்ட் 2 or 3 times a week யூ டூ வெயிட் ட்ரைனிங் ஆர் சம் சார்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெங்த் ட்ரைனிங். உடனே வெயிட் ட்ரைனிங்னா உடனே ஜிம்முக்கு போய் ஒரு 2 டிம்பிள் 2 கெட்டில் பெல் 2 டியூப் வச்சு கூட வீட்டில் ஒரு டீசென்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் வெயிட் ட்ரைனிங் ஒரு நார்மல் மேன் பண்ணலாம். ஓகே, ப்ரையாரிட்டியில் இதெல்லாம் எடுத்துன்னு வரணும். இன்றைக்கி வந்து ஒரு காலத்தில் எப்படி நீ வேறு டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டிஸ் இருந்திருக்கலாம் 70s and 80s. இன்னைக்கு டுடேஸ் வேர்ல்ட் ஐ திங்க் த ப்ரையாரிட்டி ஹாஸ் டு பி ஸ்லீப் ஃபர்ஸ்ட், fix your nutrition, okay, fix your steps, and if possible get your strength training at least twice a week. And there are so many apps, so many YouTube supports. இன்னைக்கெல்லாம் வந்து இது எக்ஸ்கியூஸே கிடையாது. ஓகே சார். இதில் ஆக்சுவலாக நிறைய இது வந்து ஈஸியாகவே பண்ணலாங்க சார். பட் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் புதுசாக இப்போ ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. ஸ்கூல்லையோ இதோ ஜிம் பக்கமே போனதில்லை. 35 ஆகிடுச்சு, இப்போ தான் லெஃப்ட் ஷோல்டர் பெயின் வருது, நீ பெயின், 2 சைடு ஆங்கிள்லேயும் பெயின் வருது. அவங்க ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க.
எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க சார்? இது வரைக்கும் ஜிம்மே போனதில்ல, டம்பிளே பார்த்ததில்ல. ஆரம்பிக்கணும், கண்டிப்பாக ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட்வே வந்து ஏதோ யூடியூப் பார்த்துட்டு இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு ஆப்லேருந்து பண்ணுறதை விட ஒரு வாட்டி ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஒரு மஸ்குலோஸ்கெலட்டல் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் குவாலிஃபைடு ப்ரொஃபஷனல். அது வந்து ஒரு ஒன் டைம் திங் தான். அது பண்ணி முடிச்சோன்னு என்ன உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும்னா, உங்களுக்கு கிளியராக வந்து ஓகே இது டைட்டாக இருக்குது, இது வீக்காக இருக்குது, ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஆன் டாப் ஆஃப் இதோட நீங்கள் டெக்ஸா ஸ்கேனும் பிளட் ஒர்க்கும் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 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 ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கும் உங்கள் கையில். இதெல்லாம் நான் பண்ணு, இதெல்லாம் வீக், இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங்குன்னு அங்கேருந்து வீடு கட்டலாம். ஓகே. இங்கேருந்து ஒரு ஃப்ளோராக கட்டின்னு வர வேண்டியது. அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ முதல்ல எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோங்கிறத ஒரு பேஸ் லைன் செட் பண்ணிக்கணும். பிஸ்னஸ் மாதிரி தான். நீ வந்து ஒரு கரண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு, ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இல்லாமல் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியுமா? முடியாது. ஸோ ரேண்டமெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் அது இன்வேரியபிளி இட் வில் ஃபெயில். நிறைய பேர் த ரீசன் ஃபார் பீப்புள் டு குவிட் ட்ரைனிங் ஆர் டு கெட் இன் டு ஹேபிட் இஸ் பிகாஸ் தே டோன்ட் பிளான் வெல் இனிஷியலி. Okay. They just get into something randomly and then they lose interest very quickly. Okay. நீ இது ஒழுங்கா இப்போ நான் ரீசெண்டாக இப்போ தாய்ச்சி கற்றுக்கிறேன். I'm addicted to it. இது 10 years back நான் போன போது I don't think I was ready mentally and also I started the wrong way. அது ஏதோ சரி செட்டப்பே சரியில்லை, ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டட் மோடில் ஆரம்பிச்சேன். இப்போ வந்து நான் ஃப்ளைட்டில் வரும்போதே காரில் வரும்போதெல்லாம் அப்படியே பண்ணணும்னு தோணுது. என் வாய்ப்பிட சொல்கிறேன், ஏன்னா பார்த்தா உடனே ஏதோ நினச்சிக்க போகிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஒரு நல்ல அட்மாஸ்ஃபியரில் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா யூஆர் லைக்லி டு கண்டினியூ. அந்த ரைட் கம்பெனி, அந்த ரைட் அட்மாஸ்ஃபியர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி யூல் ஸ்டாப். அதுக்கப்புறம் நான் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டேன்ப்பா, எதுவுமே நடக்கலம்பாங்க. நீ சரியா ஸ்டார்ட் பண்ணல. பட் நீங்கள் பிரைமல் பேட்டர்ன்ல அந்த மாதிரி நியூ ஜாயினிஸும் எடுத்துக்கிறீங்க. நியூ கமர்ஸ் நியூ டு எவ்ரிதிங். நியூ கமர்ஸ் தான். ஓகே. ஸ்டாஃபாக இருக்கட்டும், கிளைண்ட்டாக இருக்கட்டும், நியூ கமர்ஸ் தான் எடுப்போம். எனக்கு இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ டு வாட் ஐ லுக் ஃபார் ஸ்டாஃப் பாயிண்ட் ஆஃப்லேருந்து ஐ லுக் ஃபார் யங் ஸ்மார்ட் கிட்ஸ் who can communicate well. அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப ஈஸி. they come to the party very fast. அதே மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் எல்லா டைப் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ் வரும். 9 வயசு பையன் வருவான். we have a person who's 77 coming to the gym, 81 coming to the gym. We have India's fastest runner training there. We have several athletes, actors, models. நீங்க கேளுங்க, புஃபே மாதிரி எல்லா டைப்பும் வச்சிருக்கோம். இதுல பிரிக்கணும்னா எப்படி பிரிப்பீங்க சார்? எவ்வளவு பேர் இதுல அத்லீட்ஸ், எவ்வளவு பேர் சிக், எவ்வளவு பேர் ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி ஃபிட், அந்த மாதிரி 3 கிரைட்டீரியால பிரிக்க? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரும் அத்லீட் தான். இப்போ நாளைக்கு நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். இப்போ டிபெண்ட்ஸ். இஃப் இட் இஸ் a 70-year-old man who has a different need, arthritic changesனா அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ எக்ஸசைஸ் மொடாலிட்டிஸ் will change. பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்களும் அதே பிரிட்ஜ் பண்ணலாம், உசேன் போல்ட்டும் அதே பிரிட்ஜ் பண்ணலாம், நானும் அதே பிளாங்க் பண்ணலாம், உசேன் போல்ட்டும் அதே பிளாங்க் பண்ணலாம். பட் அதை தவிர மீதி விஷயங்கள் என்ன பண்றாங்கங்கிறது சார். நீ உசேன் போல்ட் வந்தால் ப்ராப்ளி 24 எக்ஸசைஸ், 12 பவர் எக்ஸசைஸாக இருக்கும். உங்களுக்கு அதான் 12 ரீஹாப் எக்ஸசைஸ் அண்ட் 12 ஸ்ட்ரென்த் எக்ஸசைஸாக இருக்கும். டிபெண்ட்ஸ். சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் எடுத்தீங்க பொறுத்து. பிகாம்னா ஒன்று, பிஏ ஹிஸ்ட்ரினா ஒன்று, பிஎஸ்சி சயின்ஸ்னா ஒன்று, அந்த மாதிரி ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அந்த ஏஜ், அவங்களோட பேஸ் லைன் எப்படி இருக்கு, அவங்களோட கோல் என்ன பண்ணணும்னு விரும்புகிறாங்க, அவங்க ஜாதகத்துக்கு ஏற்ற பர்சனலைசேஷன். ஆமாம், அப்சல்யூட்லி. ஸோ n=1 அப்படின்னு ஒரு புது சொல்றாங்க. ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவலுக்குன்னு என்ன வரணும், இது எப்படி யூனிக் இல்லை, வி கான்ட் டு தி சேம். யூனிக்காக உங்களுக்குன்னு ஒன்று ரெடி பண்ணுமே தவிர எல்லாரும் ஹவு கேன் வி பெயிண்ட் எவ்ரிதிங் வித் தி சேம் பிரஷ். கரெக்ட். ஸோ உங்களோட ஒன் ஆஃப் த வேஸ் ஆஃப் இது வந்து நீங்கள் டெக்ஸா அண்ட் பிளட் ரிப்போர்ட்ஸை வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்குறீங்க சார். ப்ளஸ் உங்களோட ஓன் கிளினிக்கல் அனாலிசிஸ், கிளினிக்கல் சயின்ஸ் நிறைய பார்க்குறீங்க. சோவாஸ் மசில் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாமே பார்க்குறீங்க. இது மூலமாக இதிலிருந்து எப்படி பர்சனலைசேஷனுக்கு வர்றீங்க சார்? டெக்ஸா, பிளட், உங்களோட கிளினிக்கல் அனாலிசிஸ்ல இருந்து. டெக்ஸா பற்றி நான் வந்து எக்கச்சக்கமாக பேசிட்டேன். நான் இதுக்கு மேலேயும் பேசணுமா? டெக்ஸா தாங்க எல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஆனால் நிறைய இங்கிலீஷில் பேசியிருக்கீங்க சார், தமிழில் ஒன்று சொல்லுங்கள். இல்லை, டெக்ஸா வந்து என்னென்னா, ஒரு காலத்தில் வந்து ஹைட் வெயிட் வச்சு எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இன்னும் இவ்வளோ வெயிட் குறைக்கணும், அவ்வளோ வெயிட் இருக்கணும். டெக்ஸாவில் என்ன மேஜரான எவ்வளோ மசில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும், எவ்வளோ ஃபேட் இருக்குன்னு தெரியும். ஒரு வருஷம் நீங்கள் எவ்ரி இயர் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்களே இருக்கீங்க, 60 கிலோ மசில் இருக்குது. 1 இயர் நல்லா ட்ரைனிங் நல்லா சாப்பிட்டேன், அடுத்த வருஷம் திரும்பி டெக்ஸா எடுத்தேன், 55 கிலோ மசில்னா அந்த 1 இயர் ஏதோ தப்பாக பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதான். ஸோ அந்த மசில் லூஸ் ஆகும்போதே வந்து எல்லாமே வந்து கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் இருக்கும். இந்த டவுன்வர்ட் இட் கோஸ் சவுத். அதே மாதிரி மசில் ஏறிச்சுன்னா இட் கோஸ் அப் நார்த். இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். அண்ட் நீங்கள் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க டாக்டர், அந்த டெக்ஸாவில் வந்து ஒரு 1 இயரில் ஒருத்தன் எல்லாமே ப்ளஸ் பண்ணுறவன், போன் டென்சிட்டிலேருந்து லீன் மாஸ் பெட்டர் ஆகுது, ஃபேட் மாஸ் கம்மியாகுதுன்னா அவனோட பிளட் ரிப்போர்ட்ஸும் பெட்டராக இருக்கும். மசில் கூடுது, ஃபேட் குறையுதுனால எல்லாமே நார்மல் ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ரிலேட்டிவ் பற்றி சொன்னீங்க,
வெறும் வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணி மசில் ஏற்றுனதுனாலே இவ்வளோ மெட்டபாலிக் சரியா போச்சு. டயபிட்டிஸ் மச் பெட்டர் இப்போ. ஸோ ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் திஸ். அண்ட் பிளட் ஒர்க் லிங்க் பண்ணும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு. இப்போ நிறையா வந்து ஏர்லி ஸ்ட்ரெஸ்னாலையா இல்லை டைப் ஆஃப் ஒர்க்னாலே தெரியல, நிறைய பேருக்கு வந்து மெட்டபாலிக் இஷ்யூஸ் வெரி ஏர்லி ஏஜ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ நான் தப்பு இல்லையே ஒரு டெக்ஸா ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு ஒரு பிளட் ஒர்க் பண்ணி ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் மாதிரி தான். அதில் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் பிளட் ஒர்க்லாம் கொடுக்க போகிறோம். அண்ட் ஐ எம் பிளெஸ்ட் வித் லாட் ஆஃப் குட் ஃபிசிஷியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரௌண்ட் மீ. தே ஆல்சோ ஹெல்ப் மீ டு இது ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோ பாஸ், இது ஒன்று மைனஸ் பண்ணி ஒரு பீரியட் அது இல்லாமல் பண்ணுறது ரிஸ்க். ஓகே ஓகே ஓகே. இல்லைனா ஐ பி ஷூட்டிங் இந்த டார்க். பேக் இன் early 2000s people just generally used to go to hit the gym. நான் கார்டியோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன், நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன், வெயிட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு. இப்போ அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. சயின்டிஃபிக்காக தான் பண்ணணும். பண்ணுறது பெஸ்ட். இன்ஜுரி ப்ரிவென்ஷன் அதை அட்லீஸ்ட் பெட்டராக பண்ணலாம். From a health point also, it's not only injury prevention. It's health point on the, let's say that he's got high inflammatory markers like CRP is high, homocysteine is high, and for some reason ESR is high. And அவனை போட்டு நீ ஏதோ பண்ணி நாளைக்கு ஏதாவது ஜிம்ல ஆச்சு, நாளைக்கு ஜிம்ல ஆச்சு பார்ப்போம். எனக்கு ஜிம்முக்கு அதுக்கு சார் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் கண்டிஷன் இருந்திருக்கு. இட் இஸ் பெட்டர் டு கோ த்ரூ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வே. ஸோ செட் அ பேஸ் லைன், சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட், இயர்லி வந்து மெஷர் பண்ணிட்டே வாங்க. ஆர் யூ இம்ப்ரூவிங் ஆர் ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபவுண்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், தேர்ட் ஃப்ளோர். ஸோ நீங்கள் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கண்டிஷனிங் ஒரு ரேபிட் பாட்காஸ்டர்னே சொல்லலாங்க சார். எபிசோட் போட்டே இருக்கிறீங்க, பாட்காஸ்டர், ரீல்ஸ், டேரெக்டாக. இது இனிஷியலாக இது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? வாட் வாஸ் யுவர் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் திஸ் கான்டென்ட் கிரியேஷன்ஸ்? இல்லை, முதல்ல வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் பெங்களூரில் தான் இருக்காரு. ஒரு சொன்னார், பாசு இவ்வளோ பேசுகிற எங்கள்கிட்ட, நீ தயவுசெய்து கேமரா முன்னாடி பேசும்பாரு. அப்புறம் வெற்றிமாறன்னு சொல்லுவார், தயவுசெய்து கண்டென்ட் போடு பாசு, நீங்கள் கண்டென்ட் போடு, நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும். நான் முதல்ல வாஸ் வெரி ஷை. எல்லாருக்கும் மீன் முதல்ல கேமரா எடுத்து பேசுனா அப்படியே பெப்பேன்னு முழிப்போம் எல்லாரும். அப்புறம் வெற்றிமாறன் தான் சொன்னாங்க, 20 ரீல் வந்து வேஸ்ட்டுன்னு நினச்சிக்கோ ஃபஸ்ட்டு ரீலு. ஏன்னா எல்லாரும் தப்பாக தான் பண்ணுவாங்க, ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே கரெக்டாலாம் பண்ண முடியாது. ஆனால் 20 ரீல் ஆகும் உனக்கு வந்து முன்னாடி கேமரா இருக்குன்னு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் நீ கேமராவை பார்க்கவே மாட்டேன், வீட்டில் பேசுகிற மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிடும், அப்போ தான் எல்லாம் வரும்னு. நான் இப்பவும் கரெக்டாக பேசுகிறேன்னா என்னன்னு தெரியல. ஆனால் ஒன்றே ஒன்று அவர் சொன்னது வச்சுருக்கேன், வீட்டில் பேசுகிற மாதிரி பேசணும். ரொம்ப யோசிச்சு பேசினா தப்பாக வரும். ஸோ வீட்டில் பேசுகிற மாதிரி பேசுறது, அப்போ ஐ திங்க் இட் கம்ஸ் அவுட் வெல். பிளட் டெஸ்ட்டில் ஒரு 5 மார்க்கர் நீங்கள் ரொட்டீனாக பார்ப்பீங்க அப்படின்னா என்னெல்லாம் பார்ப்பீங்க சார்? இன்னும் நிறைய மிட் ஏஜ் அண்ட் கொஞ்சம் ஓல்டர் ஏஜ் ஆல்சோ நோடே. ஸோ ரீனல் மார்க்கர்ஸ்லாம் பார்த்துருவோம் கண்டிப்பாக, கார்டியாக் மார்க்கர்ஸ் பார்த்துருவோம் ஷோராக, சேஃப்டிக்கு. அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மெட்டபாலிக் மார்க்கர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா, அப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் லிப்பிட்ஸு, உங்களுக்கு சுகர் அண்ட் தைராய்டு அதெல்லாமும் பார்ப்போம் நாங்கள். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு ஜாதகம் மாதிரி வந்துடும், இவர் இதுதான் அப்படின்னு. ஏதோ ஒரு டெக்ஸா வேறு இருக்குது, மசில் மாஸ் கம்மியாக இருக்கா, ஜாஸ்தி இருக்கா, ஃபேட் ஜாஸ்தி இருக்கா, ஒரு ஐடியா வந்துடும். அதுக்கப்புறம் மஸ்குலோஸ்கெலட்டல்ஸ் இவ்வளோ டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லாம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் யூ வில் பி ஷூட்டிங் இன் தி டார்க். யூ நோ எக்ஸாக்ட்லி வேர் டு கோ. So this has I've been doing this for several years now. Only thing it is evolving every year, getting better and better in every year. And with physician friends like you all and other professionals, there's so much of discussions happening all the time. So சிலதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம், சிலதெல்லாம் டெலீட் பண்ணுவோம். கான்ஸ்டன்ட்டாக எவால்வ், அடாப்டேஷன் தான். என்னென்ன புதுசாக வருதோ அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே. இன்னைக்கு வேற நிறைய வந்தாச்சு இல்லையா மார்க்கெட்டில், டெக்னாலஜிக்கல் சப்போர்ட்லாம். ஸோ நத்திங் ராங் இன் யூஸிங். ஓகே. நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிளைண்ட்ஸ் பார்ப்பீங்க சார்? நான் ரொம்ப கிளைண்ட்ஸ் பார்க்குறது இல்லை இப்போ. நான் வந்து இப்போ வந்து 2-3 கிளைண்ட் பார்த்து, மை ஒன்லி ஜாப் இஸ் டு ட்ரெயின் மை டீம். ட்ரெயின் த ட்ரெயினர் வேலையை ஒழுங்காக பண்ணுறேன். அது ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். ஓகே. ஸோ யங் மைண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுறது பிடிச்சி ஜாலியாக பண்ணுறாங்க. ஈவினிங் மேலே நம்ம டேபிள் டென்னிஸ் ஆடணுமே வேறு, அதான் இப்போ நியூ ஃபவுண்ட். ஓகே. ஸோ அது பண்ணிகிட்ருக்கேன். என் பொண்ணு வேறு விளையாடுறா இப்போ டேபிள் டென்னிஸு. ஸோ அவளோட கொஞ்சம் போகணும், அவளுக்கு செட் பண்ணணும் நிறையா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஒர்க் பண்ணுவேன், செகண்ட் ஹாஃப் ஃபார் மை ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. டாக்டர் பற்றி சொன்னீங்க சார். சன் அண்ட் டாட்டர் 2 பேரில் யார் பெட்டர் டிசிப்ளின் சொல்லுங்கள் சார்? ரெண்டும் பேருமே. ஐயோ, ரெண்டும் ஏட்டிக்கு போட்டி. இன்ஃபேக்ட் எங்கள் வீட்டில் வந்து காம்படிஷன், அவங்க தான் பேரண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க. நானும் என் ஒய்ஃப் தான் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக. நாங்கள் இந்த பூனைங்கெல்லாம் வீட்டை விட்டு நழுவும் தெரியுமா? ஆமாம். நாங்கள் எப்படி வெளில போனாலும் அவங்க பிடிச்சி இழுப்பாங்க 2 பேரும். பொண்ணு ஒரு வகையில் ஒரு ஃபிட்னஸ் பைத்தியம்னா, பையன் அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபிட்னஸ் பைத்தியம். அவனும் வந்து நான் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது சடனாக ட்ரெயினர் ஆகிட்டுட்டான். ஓகே. 100 வாட்டி கேட்டான், ஐஷூர் 100% தான். தென் சப்சிக்வெண்ட்லி வென்ட் டு லீட்ஸ் பெக்கெட் யூனிவர்சிட்டி டு டூ மாஸ்டர்ஸ் in strength and conditioning. Strength and conditioning. He came back, he started working here. First வந்து ரிமோட்டாக மங்கள்கிரின்னு ஒரு ஊரில் ஒர்க் பண்ணான், விஜயவாடா பக்கம்.
அதுக்கப்புறம் கோவாவில் ஒர்க் பண்ணா, இஸ் டன் த மைல்ஸ் நவ் ஓகே. அண்ட் இஸ் டூயிங் சம் ஃபேபுலஸ் ஒர்க் ஃபார் மீ இன் பிரைமல். அண்ட் என் பொண்ணு இப்போ அதான் பண்ணுங்கிறா. ஓகே. என்ன பண்ண போறேன்னா அவளும் வந்து எக்ஸசைஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கண்டிஷனிங்கா. ம். ரைட்டு, ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ. ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. இப்போ 2 பேருமே பார்ட் ஆஃப் பிரைமல் பேட்டர்ன்ஸ். பொண்ணு only 17 years old. I Okay. wanted to finish at college and all these things. பையன் fully into this. He is 27. Okay. So he is fully into this. And அவன் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பைத்தியம்னா ஒவ்வொரு சாப்பாடையும் மெஷர் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி. ஓ, கலரி கவுண்டர். ஆமாம், கேலரி கவுண்ட். அவன் இஸ் ஹியூஜ் இன்டு நியூட்ரிஷன் ஆல்சோ. அண்ட் ஆல் இஸ் கிளைண்ட்ஸ் தே ரேவ் பிகாஸ் அவனே ஒரு ஃபுடி. ஓகே. ரிசர்ச் பண்ணி 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 சாப்பிட்டு வந்து சம்டைம்ஸ் காதை சாப்பிட்ருவான். என்ன டே போறதா விட்றா அப்படின்னு. நைஸ். ஸோ இப்போ நம்ம பிளட் அண்ட் டெக்ஸா பற்றி பேசினாங்க சார். VO2 max டெஸ்டிங் வந்து நீங்கள் ரொட்டீனாக எடுக்கிறீங்களா சார்? ரொட்டீன். ஸோ இப்போ என்னன்னா நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஆளுங்க வராங்க எங்கள்கிட்ட. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து அந்த யோயோ டெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி எடுத்துருவோம். இல்லை பிக் டெஸ்ட் வந்து ஏதோ ஒன்று டெஸ்ட் எடுப்போம். மோர் லைக் அனராபிக் டெஸ்ட் எடுப்போம். 40 meters, 30 meters, வெர்டிகல் ஜிம், ஸ்டாண்டிங் லாங் ஜிம், ஓகே. பவர் ஓரியன்ட். அண்ட் ஜென்ரல் கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த ரெடியாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு கூப்பர் டெஸ்ட் மாதிரி எடுத்துவோம். ட்ரெட்மில்ல மாடிஃபைடு ஒரு 12 minutesல போட்டு அதை ஒரு VO2 எக்ஸல் ஷீட்டை போட்டு ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணிடுவோம். நோ தேர்ஸ் so much of apps also convert all those things. பட் அந்த ரியலாகவே லேபுக்கு போய் அந்த சைக்கிள் எர்கோமீட்டர் இல்லை ட்ரெட்மில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் மாதிரி ஏதாவது ஸ்கேன் சென்டர் ஆரம்பிச்ச அப்புறம் தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். டெஃபினட்டாக சார், டெஃபினட்டாக வில் டாக் அபவுட் தட் சார். VO2 max வந்து இப்போ நீங்கள் மல்டிபிள் குரூப்ஸ் ஆஃப் athletes அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்மென் பார்த்துருப்பீங்க சார். கிரிக்கெட்டர்ஸ், ரன்னர்ஸ், நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. யாருக்கு பெட்டர்? சைக்கிளிஸ்ட்? ஐ திங்க் தட் எனக்கு வந்து என்னை பொறுத்த கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் மோர் அப்ளிகபிள் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் டூயிங் மிடில் அண்ட் லாங் டிஸ்டன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய இந்த மேரத்தான் ரன்னர்ஸ் வராங்க, இந்த 5K ரன்னர்ஸ் வராங்க, அப்புறம் சைக்கிளிஸ்ட் வராங்க, ட்ரையாத்லீட்ஸ் வராங்க நிறையா. அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே. ஃபார் அ பர்சன் ஹூஸ் பிளேயிங் ஸ்போர்ட் லைக் பேட்மிண்டன் மாதிரி, கிரிக்கெட் மாதிரி, ஃபுட்பால் மாதிரி இருக்குங்க, அவங்களுக்கு ஐ வுட் ராதர் ப்ரிஃபர் அதர் டெஸ்ட். இருந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணிடுவேன். பட் இது இட்ஸ் நாட் ஈஸிலி அக்சசிபிள் ஃபார் பீப்புள் இல்லையா? ஓகே, ஓகே. ஸோ நான் மாடிஃபைடு நானே வந்து எங்கள் ஜிம்மில் பண்ணிடுறேன். அந்த டெஸ்ட்டை வச்சு ஒரு அசர்டைன் சர்டன் நம்பர்ஸ் விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு வாட் த லேப்ஸ் இஸ். பட் லேபில் போய் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டி இருந்தால் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஓகே. நைஸ் டு நோ சார். ஒரு பியூட்டிஃபுல் சேயிங் இருக்குது. VO2 max ஹையாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்கோர் பவர் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். ஓகே, ஓகே, ஓகே. பாருங்க, வேர்ல்டில் இருக்க டாப் ஸ்பிரிண்டர்ஸ்க்கு வந்து VO2 ஸ்கோர் கிரேட்டாக இருக்காது. ஏன்னா தே ஆர் பிளெஸ்ட் வித் ஃபாஸ்ட் ட்விட்ச் ஃபைபர்ஸ். இந்த VO2 ஸ்கோர் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா அவன் இஸ் வெரி குட் இன் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னிங். ஸ்கீயர்ஸ்லாம் எடுத்து பாருங்க, 95 எல்லாம் இங்கே வருவாங்க அவங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து they may not be good in anaerobic sport. Okay. Say anaerobic, so ATP, CP system, long hardest journey very good there. Okay. So it is inversely proportional. A lot of people don't understand. Evening VO2 score ஹையா இருந்தா அவன ஒரு மெடிசன் பால் த்ரோ போட சொன்னீங்கன்னா அது கம்மியா இருக்கும். ஓகே, ஓகே. So இது ஹையா இருந்தா இப்போ நான் ஸ்பிரிண்டர் sudden burst of strength வந்து or energy வந்து, and also it is sacrilegious for sprinters to do long distance running. இப்போ நீங்க கேபி தாமஸ் ஏதோ ரீல்ல சொல்லியிருந்தா 200 meters Olympic champ. It is we never run more than 800 meters in warm up also. Okay. It is almost sacrilegious for them to run long distance. ஏன்னா நீ ஸ்லோவா ஓடினா ஸ்லோ ஆயிடுவாங்க. Very simple. If you train fast, you become fast. If you train slow, you become slow. Okay. Form follows function. Perfect sir. ஸோ ஒன் ஆஃப் த வைட்டல் இன்சைட்ஸ் நாங்கள் ஆரம்பித்தது ஒன் ஆஃப் த இதுக்கு இந்த மல்டிபிள் மொடாலிட்டிஸ், டெக்ஸா, பிளட் டெஸ்ட், VO2 max இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஒரு காமன் மேனுக்கு, காமன் பப்ளிக்கு, எவ்ரி அத்லீட்டுக்கு வந்து ஆக்சஸ் கொடுக்கறது இன் ஆல் தி சிட்டிஸ் வி ஆர் இன். அதான் ஒன் ஆஃப் த ஐடியாஸ் விச் வி ஹேட் இன் ஆர்த்தி ஸ்கேன்ஸ் while ஸ்டார்டிங் வைட்டல் இன்சைட்ஸ். ஸோ செகண்ட் எதுக்கு ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சஸ், செகண்ட் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எப்படி ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கிறது. VO2 max எடுத்தால் ஒரு 20 டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வரும், டெக்ஸால் ஒரு 40 டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வரும், விச் இஸ் எசென்ஷியல். இது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். இன்ஃபேக்ட் புக் 1, 2, 3, 4 எழுந்ததே அதுக்கு தான். நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, சார் ஃப்ளோ ப்ரிசப் சார், சின்னதாக கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் சார். உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்ட கேள்வி பதில் வந்து ரொம்ப சயின்டிஃபிக் டெர்மினாலஜியை வச்சு போட்டு பயன்படுத்தினீங்கன்னா அப்புறம் ஒன்றுமே புரியாது யாருக்கும். எரிச்சல் ஆகிடுவாங்க அவங்க. எடுத்தோடனே ஐயோ இவ்வளோ ஃபேட் பர்சன்டேஜா, இவ்வளோ மசிலா, இவ்வளோ ஃபேட்டா, அது தெரியணும். அவ்வளோதான். அதே மாதிரி பிளட் ஒர்க்கு எனக்கு எல்லாம் ஓகே. அங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்குறாங்க கிளைண்ட், சார் எனக்கு எல்லாம் ஓகேன்னு கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ஓகே இல்லை ஆவரேஜ் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த சாப்டருக்கே போகணும். அதை விட்டுட்டு இது இல்லைங்க வழவழா குழக்கூடாதுன்னு பண்ணக்கூடாது. இட் ஹாஸ் பி வெரி ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் சிம்பிள்.
That way people latch on to the idea. Otherwise they just going to run away from this. And நான் ஏதோ நீங்களோட டெம்ப்ளேட் பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எஸ் சார். ஓ இதுதான் அது. ஓ சூப்பர். டெம்ப்ளேட் பார்த்தேன். டெக்ஸா நைஸ். அண்ட் உங்களோட ஓன் அந்த philosophy தாங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் only ஃபர்ஸ்ட் half பேஜ்ல வந்து everything should be there. ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லயே இருக்கு. டெக்ஸா ஸ்கேன், போன் டென்சிட்டி, அண்ட் அதே மாதிரி தானே இது வந்து VO2 maxக்கும் பிளட்டுக்கும் அதே மாதிரி பண்ணிருக்காங்க சார். VO2 max, ஸ்ட்ரெயிட்டா VO2 max ஸ்ட்ரெயிட்டா மேட்டருக்கு வராது. ரைட், இதுதான் சார் கேட்குறேன். மேட்டர் என்ன மீட்டர் என்னங்கிறாங்க, அதை கரெக்டாக கொடுக்கணும். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். ஸோ மல்டிபிள் பயோமார்க்கர்ஸ் நிறைய டெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க சார். இது எப்படி லாஞ்சிடியூடினலாக ட்ராக் பண்ணுறீங்க சார்? ஒரு பீரியாடிக்கலாக ரீடெஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே. இது பேலன்ஸ் ஷீட் மாதிரி தான். போன வருஷம் வந்து ஆடிட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் பண்ணால் இந்த வருஷம் பண்ணலன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்லை 1 இயர்க்கு ஒரு வாட்டி. சம்டைம்ஸ் நான் ஐ கோ டு தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் சம் ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ் டெக்ஸா வந்து 3 months ஒரு வாட்டி எடுத்து பார்ப்பேன். உடனே வருவாங்க, ஐயோ இந்த இதெல்லாம் அந்த ரேடியேஷன் வாங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, உங்களுக்கே தெரியும். மேமோட செஸ்ட் எக்ஸ்ரேயோட ரொம்ப கம்மி, அது எக்ஸ்ரேயோட கம்மி, இது ஒன்றுமே இல்லை. நான் கேட்பேன், இவ்வளோ சுகர் சாப்பிட்டு டயபெட்டிஸ் வர அளவுக்கு நீ லைஃப் ஸ்டைலில் நீ வந்து விளையாடுவேன், ஒரு டெக்ஸா எடுக்கிறதுல நீ உனக்கு ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுவா. அட்லீஸ்ட் இட் டெல்ஸ் யூ தி பிக்சர். 3 மாதத்துக்கு வரை எடுத்து பார்த்துட்டு ஒரு ட்ராக்ல போகிற மாதிரி தெரியும். நீங்கள் ஒரு வருஷம் அப்புறம் போய் எடுத்துட்டு மைனஸ் ஆயிருந்து மசில் போயிட்டு ஃபேட் எல்லாம் வந்து ஏறிந்தா நோ பாயிண்ட். சில பேருக்கு அக்யூட் கேசஸ்க்குலாம் 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி எடுத்து பார்ப்பேன். பிளட் ஒர்க்கே நான் சொல்லுவேன், டாக்டர் போய் பாருங்க, திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்க. யூ கேன் வெயிட் ஃபார் அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, நாளைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சீரியஸ் பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐயோ இதை முன்னாடியே பண்ணிக்கலாம், அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரக்கூடாது. நீ முழிச்சுக்கணும் சீக்கிரம். ஸோ ஹார்ட் ஹெல்த், ஹார்ட் சேஃப்டிக்கு என்னென்ன டெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க சார் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த ட்ரைனிங்? இல்லை நியூ கை கம்ப்ளீட்டாக இப்போ சில பேரெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்வே டூ அ மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிக்கும். அண்ட் கார்டியாக் மார்க்கர்ஸ் எல்லாத்தையும் பிளட் டெஸ்ட் எடுக்க போகணும். அதில் ஏதாவது ஒரு அனாமலி பார்த்தேன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃபிசிஷியனை பார்த்து வந்துடுங்க. சரி சரி சரி. அப்புறம் அவங்க கிளியரன்ஸ் கொடுத்தோன்னா வந்து வி ஸ்டார்ட் வித் பேபி ஸ்டெப்ஸ். இப்போ ஹார்ட்டும் ஒரு சார்ட் ஆஃப் மசில் தானே. ஆமாம், அது வந்து ரெகுலராக ஒர்க் பண்ணால் தான் ஸ்ட்ராங்காக போகுது. அதுக்கு தேவையான கரெக்டான நியூட்ரிஷன் உள்ளே போகணும் ஃபஸ்ட்டு. நீங்கள் அது பிடிக்காத விஷயங்கள் வந்து ஒரு எப்போவுமே வந்து பேட் கொலஸ்ட்ரால் ஃபுட் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் சுகர் சாப்பிட்டே இருந்தால் ஹார்ட்டுக்கு நல்லது. எவ்ரி ஒன் நோஸ் தான். எஸ். பட் இதை எப்படி நீங்கள் அவங்கள்ட்ட சொல்ல போகிறீங்க, எப்படி ஆக்டிவிட்டியை கூட்ட போகிறீங்க, அண்ட் ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு பேலன்ஸ் திஸ்? அண்ட் வி ஹவ் டன் இட் ஃபார் so many years, so we know how to balance it. But what I tell people with certain heart conditions, you have to start with baby steps. Okay. You can't டோட்டலாக ரெஸ்ட் எடுக்கிறது ஆன்சர் இல்லை. அதே சமயத்தில் ஓவர் டிரைவில் போகிறது ஆன்சர் இல்லை. நடுவில் ஒரு மிடில் பார்த்து வரணும். ஓகே ஓகே ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ வீக்கெண்ட் வாரியர் ஒருத்தர் உங்கள்கிட்ட வராரு. ஐயோ, வீக்கெண்ட் வாரியரை நம்பி தாங்க நம்ம பொழப்பே. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக மீடியாவை ஒரு ஹைப் என்னன்னா, ஆத்லீட்ஸ் ட்ரைனிங் வந்து சடன் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வருதுங்க சார். மல்டிபிள் காசஸ் இருக்குது. பட் அதை எப்படி ரூல் அவுட் பண்ணுறீங்க சார்? சப்போஸ் நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்கன்னா. நான் இப்போ நோட்டீஸ் பண்ணேன், போலரைஸ்டாக இருங்க. ஒரு 2 பயங்கர ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு 2 வந்து ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த பயங்கரமான ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்ஸுக்கு இன்னொன்று வந்து வீக்கெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வேறு வச்சுருக்காங்க. இந்த பிக்கிள் பால், ஃபேடில், அப்புறம் வீக்கெண்ட் ஆச்சுன்னா போய் ப்ளூ ஸ்டார் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆடுறது, அப்புறம் இந்த ஃபுட்சால், பேட்மிண்டன், டேபிள் டென்னிஸ், வீக்கெண்ட் டென்னிஸ், இது மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ பைத்தியமாக சுற்றி நிற்காங்க. விச் இஸ் வெரி நல்லது. அதில் என்ன ஒன்றே வேணா, அவங்களும் வந்து ஸ்லோலி தே ஹாவ் டு ஹாவ் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ ப்ரொஃபஷன். அவங்க சும்மா போய் வீக்கெண்டில் சடனாக போயிட்டு ஆடிட்டு மற்ற வீக்கெல்லாம் நான் என்ன வேணால் சாப்பிட அப்படிலாம் இருக்க முடியாது. அவங்களும் வந்து தே ஷுட் ஹாவ் த மைண்ட் செட் ஆஃப் அன் அத்லீட். வீக்கெண்ட் வரைய இருந்தாலும் அவனும் வந்து 1 or 2 வீக் கொஞ்சம் ப்ரீஆப்லாம் பண்ணும், வழியே கிடையாது. ஆனால் அவங்களும் அவங்க ஃபிட்னஸை பார்க்கணும், நியூட்ரிஷனை பார்க்கணும், சப்ளிமெண்ட்ஸை பார்க்கணும், எல்லாம் பார்த்தே ஆகணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ ஃபீல் வீக்கெண்ட் வாரியர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அத்லீட்ஸ். they need to take care of themselves. ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் யூ ஹேவ் டு. ஓகே 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 சார். இப்போது டெக்ஸா, பிளட், VO2 எல்லாமே பேசினாங்க சார். இதே மாதிரி ஸ்ட்ரென்த்தையும் வந்து அப்ஜெக்டிவாக மெஷர் பண்ண முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணுறாங்க சார். உங்களோட பைசெப்ஸ் எவ்வளோ நியூட்டன்ஸ் இது எக்ஸர்ட் பண்ண முடியும், லோவர் பாடி ஜம்ப் ஹைட் என்ன, ரியாக்ஷன் டைம் என்ன, இந்த மாதிரி மெட்ரிக்ஸும் வைட்டலில் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கிறோங்க சார். வில் இட் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ? வெரி யூஸ்ஃபுல். நான் எங்கள் ஜிம்மில் வந்து அது ரெகுலராக பண்ணுறது. வந்தால் ஒரு ஸ்டாண்டிங் லாங் ஜம்ப், வெர்டிக்கல் ஜம்ப்பு,
ஒரு புஷ் அப்ஸ், ஒரு புல் அப்ஸ், அப்புறம் ஜென்ரலாக ஆல். இப்போ எங்கள் ஜிம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்து அவங்க பண்ணுற எல்லா வெயிட் ட்ரைனிங் செஷனுமே ஒரு டெஸ்ட் தான். ஓகே ஓகே ஓகே. நீங்களே வரீங்க, நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து ஒரு 50 கிலோ தூக்குறீங்க, 2 மாதத்துக்கு அப்புறம் அதே எக்ஸசைஸ் 65 கிலோ தூக்குறீங்கன்னா யூ நோ தட் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் கான். யூ டோன்ட் நீட் டு ஆஸ்க் எனி ப்ராக்ரஸ். அதுவே ஒரு ப்ராக்ரஸ் தான். இது பண்ணிட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு டெக்ஸா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் சே தட் ஒரு 2 கிலோ மசில் போட்டிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் யாரையுமே கேட்க வேணாம், யூ ஆர் இன் a பெட்டர் ஸ்பேஸ். அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து சிலதெல்லாம் டைட்டாக இருக்கும். லெட்ஸ் சே உங்கள் ஹிப் ஃப்ளெக்ஸர் டைட்டாக இருக்குது, உங்களுக்கு குவாட்ரிசெப்ஸ் டைட்டாக இருக்குது, உங்களுக்கு வந்து உங்கள் செஸ்ட் மசில் டைட்டாக இருக்குது. 2-3 மாதம் ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க, மொபிலிட்டிலாம் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு அந்த டைட்னஸ் போயிடுச்சு, யூ ஆர் ஏபிள் டு மூவ் பெட்டர். மோஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத வச்சு மொபிலிட்டி நல்லா இருந்ததுன்னா உங்கள் ரன்னிங் பெட்டராக போகுது, இல்லை உங்கள் மூவ்மெண்ட் பெட்டராக போகுது. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் இன்டர் கனெக்டட். அண்ட் இது பாதி விஷயம் லாஜிக் அண்ட் காமன் சென்ஸ். ஓகே, இந்த சயின்ஸ்னு சொல்லிட்டு பயன்படுத்தவே வேணும். நீங்கள் நிறைய டாப் கிரிக்கெட்டர்ஸ், டாப் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன், அத்லீட்ஸ் எல்லாருமே ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கீங்க சார். பட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசும்போது சொன்னீங்க சார், யூ லைக் ட்ரைனிங் அன்ட்ரெயின் பீப்புள், ரொட்டீன் காமன் மேன். என்ன ரீசன் சார்? நீங்கள் அவங்களே ட்ரெயின் பண்ணிட்டே வந்து உங்கள் லைஃப் லீட் பண்ணியிருக்கலாம். இல்லை, எனக்கு வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லை, எவ்ரி ஒன் இஸ் அன் அத்லீட். ஒரு ஸ்டாரை ட்ரெயின் பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் டீமை ட்ரெயின் பண்ணுறோம், இல்லை பெரிய ஒரு சாக்கர் டீமை ட்ரெயின் பண்ணுறோங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இன் லைஃப் அண்ட் இன் ப்ராக்டிஸ் ஆல்சோ. ஸோ எனக்கு வந்து ஜென்ரல் கிளைண்ட் பார்க்கவும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு 70-year-old மேன் அன்னைக்கு வந்தார், ஒரு பேக் பெயின்னு சொல்லிட்டு, அவரையும் ட்ரெயின் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு சின்ன பையன் இப்போ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் 15 years ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் இன்டு ஸ்போர்ட்ஸ், அவனையும் ட்ரெயின் பண்ண பிடிக்கும். அந்த அந்த ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கோச்சோட ஒரே வேலை என்னன்னா ஃபேஸை முதல்ல கவர் பண்ணிட்டு இந்த பாடியை தான் ட்ரெயின் பண்ண. நீ வந்து இவன் ஸ்டார், இவனு நான் ஜாஸ்தி ட்ரெயின் பண்ணுறேன், இவன் ஸ்டார் இல்லை இவனை கம்மியாக ட்ரெயின் பண்ணுறேன், அந்த மைண்ட் செட் வந்துச்சு. இல்லை நான் வந்து போயிட்டு இவனை ட்ரெயின் பண்ணால் இவன் மூலமாக நானும் வந்து ஏதோ ஒரு கப் அடிப்பேன், நானும் வந்து ஒரு லைம் லைட்டுக்கு வந்து பாப்புலர் ஆகிட்டேன், அந்த மோடுக்கு நீ போனேன்னா நீ எங்கேயுமே போகிறதில்ல, அங்கேயே தான் இருக்க போகிற. நீ ஹேவ் டு ட்ரெயின் த பாடி. எவ்ரி பாடி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று ரியலாகவே பேஷனும் இன்ட்ரெஸ்டும் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து இந்த ஃபீல்டு மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு எங்கேயுமே கிடையாது. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் ஃபீல்டு. ஆனால் நீ ஒரு அஜெண்டா பேஸ்டாகவே ட்ரெயின் பண்ணால் இல்லை கிடையாது. இது ஜோயில இது பகவத்கீதாலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே சொல்லியிருக்காங்க. யூ ஹேவ் டு பி இன் த ப்ராசஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு லிவ் த டே அண்ட் ஹேவ் டு லிவ் த மினிட். இங்கே பண்ணி நிற்கும் போதே நான் அங்கே போனோம்னா எங்கேயுமே போகிறது நீ லைக் எனி அதர் ஃபீல்ட். உங்கள் ஃபீல்ட்லையும் அதே தான், எல்லா ஃபீல்ட்லையும் அதே தான். அந்த டேல நீ என்ன பெஸ்ட் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். அது யாருக்கு பண்ண போகிற, யாருக்கு பண்ண அத்லீட்டு, ஸ்டார் இல்லை, டசன்ட் ரியலி மேட்டர். யூ கிவ் யூர் பெஸ்ட் எவ்ரி டே. ஓகே, and that should happen organically, and you should have a team or a cohort of friends who are also in the same mindset. இந்த மாதிரி இருந்தா நீ டெஃபினட்டா நீங்க எல்லாமே பண்ணுவீங்க, உங்க கோல்ஸும் அச்சீவ் ஆயிடும் லாங் ரன். ஸோ வைட்டல் இன்சைட்ஸில் வந்து இப்போ இந்தியாஸ் மோஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் பிளட் டெஸ்ட்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோங்க சார். ஸோ ஒரு 125 odd பயோமார்க்கர்ஸ், சிஸ்டாட்டின் சி, ஆர்பிசி மெக்னீஷியம், ஆர்பிசி ஃபோலேட், கம்ப்ளீட் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஹார்மோனல் பேனல், கார்டிசால்லேருந்து டெஸ்டாஸ்டரான் எல்லாமே எடுத்து பண்ணுறோங்க சார். இதனால உங்கள் ஆத்லீட்ஸ்க்கோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரிலாம் யூஸ், பயாலஜிக்கல் ஏஜ் இது எல்லாமே இதில் கொடுத்துட்றோங்க சார். இதனால என்னென்ன யூஸ் கேசஸ் வெளியே வரும் சார்? உங்கள் ஃபீட்பேக் என்னங்க சார்? சார், அப்ஜெக்டிவ் நம்பர்ஸ் ஆர் த இன் திங் டுடே. சப்ஜெக்டிவாக நீ எவ்வளோ தான் பேசினாலும் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் நம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி 125 பயோமார்க்கர்ஸ் தரும்போது இட் ஒன்லி என்ன சொல்கிறது, இட் ஒன்லி ஹெல்ப்ஸ் போல்ஸ்டர்ஸ் மை ப்ராக்டிஸ். ஓகே, இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ வந்து இது மேட்ச் மேக்கிங் மாதிரி தான். இந்த பையனுக்கு இதெல்லாம் இல்லையா, இந்த பொண்ணுக்கு இதெல்லாம் இல்லையா, அதுக்கு இதெல்லாம் செட் ஆகுமா, அந்த மாதிரி தான் இது மேட்ச் மேக்கிங் மாதிரி தான் இது. இந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் மெஷர்ஸ் இருக்கும்போது அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஸ் அ கோச், ட்ரெயினர், ஃபிசியோ, பிளா வாட் எவர் இட் இஸ், இட் வில் ஒன்லி கோ அப் அண்ட் மேரி அப்ஜெக்டிவ் டேட்டா வித் யுவர் சப்ஜெக்டிவ் ஸ்கில். ஓகே, இன்னொரு கொஸ்டின் சார். நீங்கள் அந்த காம்ப்ளெக்ஸான 2-3 கான்செப்ட் வந்து சிம்பிளாக மேரேஜ், ஃபிலிம், மூவி கோட்ஸ் வச்சு ஈஸியாக முடிச்சிடுறீங்க. இப்போ தான் எனக்கு ஒன்று தெரிஞ்சது. நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தீங்க லாஸ்ட் பாட்காஸ்ட்டில். ஒரு கல்ச்சர், ஒரு டீமோட பையின் இருக்கணும். நம்ம அவங்களுக்கு டிசிப்ளின் கொண்டு வரணும்னா, ஒரு கஷ்டமான ட்ரைனிங் கொடுக்குறோன்னா அவங்களோட பையின் இருக்கணும், ஆத்லெட்டோட பையின் இருக்கணும். அந்த பையின் எப்படி ஒரு ஆத்லெட் இருந்தோ, ஒரு காமன் மேன் இருந்தோ எடுக்கிறீங்க சார்? நான் இதை பண்ணணும், டிசிப்ளினை வர வைக்கிறதா ரொம்ப கஷ்டம். சிம்பிள் திங், போரிங் திங்கை டெய்லி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இது எப்படி இந்த டிசிப்ளினை அன்டிசிப்ளின் பர்சனுக்கு கொண்டு வர்றீங்க சார்? ஒரு 20 வயசு ஆனாலே வந்து பிடிக்காத 2 விஷயம் என்னன்னா அட்வைஸ் ஒண்ணு, 2வது கருத்து. ரெண்டு யாருக்குமே பிடிக்காது. 5 வயசுல இருந்தே பாருங்க. அது சின்ன இது ஜென்சி கிட்டுக்கு இது ரெண்டும் நீங்க பண்ணவே கூடாது. அட்வைஸ், கருத்து சொல்லவே கூடாது.
என்ன பண்ணணும், அழகா போயிட்டு இப்போ இதை வச்சிருக்கீங்க பாருங்க, ம். அப்படியே இந்த பிஸ்கெட்டை மூக்கு கிட்ட கொண்டு போய் அப்படி வச்சிடணும். அவனே எடுப்பான், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். ம். சம்டைம்ஸ் எடுக்க மாட்டான், விட்டுறணும். ம். இது நீங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாது. ஓகே ஓகே ஃபிட்னஸ், இந்த எக்ஸசைஸ் பண்றது, வெயிட் குறைக்கிறதுலாம் சில பேர் நிறைய வாட்டி கேட்பாங்க. வக்கனையா கொஸ்டின் பார்க்கும்போதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ம். அவங்களுக்குலாம் ஒண்ணு சார் டேருங்க சார், எதுக்கு சார் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் நான். ம். அது ஒரு கியூரியாசிட்டி கலப்பம் அவனுக்கு. நான் போறேன், இருந்தாலும் அப்படியே இருக்கிறாரு அப்படின்னு. அதான் என்ன மட்டும் அப்படி இருக்க சார் முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க பண்ணிடுவாங்க சார். பட் நான் ஒன்லி திங் ஐ டெல் இஸ், ஈவன் இஃப் சம்படி கம்ஸ் கன்சல்ட் ஆர் கவுன்சிலிங் வாட் எவர், நான் ஒன்று நீங்கள் பண்ணதெல்லாம் தப்பு, நீங்கள் உடனே ஆரம்பிக்கணும், இல்லைனா நீங்கள் செத்து போயிடுவீங்க, இல்லைனா நீங்கள் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுவீங்க, இது மாதிரி நெகட்டிவாக பேசினா யாருக்குமே பிடிக்காது. சார் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், பட் ஐ திங்க் யூர் டூயிங் வெல். ரெண்டு வாட்டி வந்து பாருங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பண்ணுங்க. பட் இதெல்லாம் பண்ணால் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்கு சார், நிறைய பேர் இது மாதிரி ஆயிருக்காங்க அப்படி சொல்லிட்டு லைட்டாக சொல்லிட்டு விட்டுருணும். அந்த ஃபுல் டான்ஸ் ஸ்டெப்பை காட்டக்கூடாது, 2 ஸ்டெப் பாட்டு போயிடணும். அப்போ அது ஒரு டீசர் மாதிரி இருக்கும் அவனுக்கு. மேபி ஃபைண்ட் சம் கியூரியாசிட்டி. நீங்கள் ரொம்ப கருத்து சொல்லி ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணி ரொம்ப வந்து போயிட்டு ஐயோ ப்ளீஸ் நீங்கள் அதை ஆரம்பிச்சு அவனுக்கு ரொம்ப ப்ரீச்சியாக போனீங்கன்னா, I notice, just psychology of human beings. Generally, they'll, and இப்போ வேற கூகுள் தட்டினா 1000 நியூஸ் வருது. ஸோ தே ஆர் ஆல்ரெடி ஓவர்லோடட். ஏதாவது 2-3 யூனிக் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துட்டு விட்டுருணும். அவன் அதுலேருந்து ஒரு கியூரியாசிட்டி வரலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. நான் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறேன்னு சொல்லலை. பட் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட், நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் முடிவு பண்ணணும் 50%, அப்புறம் நான் 50% அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்ணலாம். இந்த மிடில் கிரவுண்டு வரணும். அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ நெகட்டிவ் எதுவும் சொல்லக்கூடாது, அட்வைஸ் சொல்லக்கூடாது, பேசிக் சொல்லக்கூடாது, அவ்வளோதான். ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட சாய்ஸ் கொடுத்துடணும். தீஸ் ஆர் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ், யூ பிக். ஆமாம், நம்ம கருத்து சொல்லும்போது நம்ம என்னமோ எல்லாத்தையும் 100% ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி யாருமே 100% ஃபாலோ பண்ணவே முடியாது. ஸோ நான் 60 மார்க்னா நீ 50, அவ்வளோதான். பெரிய டிஃபரன்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. நானும் ஒன்ன மாதிரி தான், நானும் ஒன்ன மாதிரி ஃபெயிலியர் மாடல் தான் அப்படின்னு அந்த கேங்கோட நம்மளும் சேரணும். ஓகே, ஒரு ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட் வச்சுக்கலாங்க சார். நீங்க யோசிக்கவே கூடாது. ஓய்யோ சரி, கண்டிப்பாக. 2 ஆப்ஷன் கொடுப்போம். இந்த 2 ஆப்ஷன்ல நீங்க ஆஸ் எ ட்ரெயினர், ஆஸ் எது உங்களுக்கு பெஸ்ட் அப்படின்னு. மைண்ட் செட்டா, மெட்ரிக்ஸா? மைண்ட் செட். மைண்ட் செட். இன்ட்யூஷனா, இன்சைட்டா ஆஸ் எ ட்ரெயினர்? இன்ட்யூஷனா, இன்சைட்டா, ரெண்டுமே வேணுமே. ரெண்டு வேணும். ஓகே, யூ கெட் தட் சாய்ஸ். ஜெனரிக் பிளானா, பர்சனலைஸ் டேட்டாவா? பர்சனலைஸ் டேட்டா. பர்சனலைஸ் டேட்டா. மோட்டிவேஷனா, கன்சிஸ்டன்சியா? கன்சிஸ்டன்சி. ஜிம் மெட்ரிக்ஸா, டெய்லி ஹெல்த் மெட்ரிக்ஸா? வேரியபிள்ஸ்ல ஒரு டெய்லி ஹெல்த் மெட்ரிக்ஸ். டெய்லி ஹெல்த் மெட்ரிக்ஸ். மசில் ஸ்ட்ரென்த்தா, மூவ்மெண்ட் குவாலிட்டியா? ரெண்டும். ஓகே. ஸ்வெட்டா, சயின்ஸா? ஹார்ட் ஒர்க்கா, ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா? ஸ்மார்ட் ஒர்க். ஸோ வைட்டல் இன்சைட்ஸ் வந்து ஒரு 200 to 300 பயோமார்க்கர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோங்க சார். டெக்ஸா, பிளட் டெஸ்ட்ஸில், VO2 மேக்ஸில், ஸ்ட்ரென்த்தில். இந்தியாவில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றும் யாரும் இந்த மாதிரி பண்ணல, பட் பண்ணலாம், பட் எனக்கு தெரியல. பட் உங்களோட ஃபீட்பேக் என்ன சார்? உங்களோட இது எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்? இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஃபுல்லாக இறங்கிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கொலாப் இருந்தால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து ஹெல்த் இஸ் த ஃபியூச்சர். இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் 20 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஹெல்த்தை வந்து ஒரு சிப்புன்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டில் போட்டு, ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போட்டிங்கன்னா புஸ்ஸுன்னு போயிட்டே இருக்கும். ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரி தான் இன்னைக்கு எல்லாமே. அண்ட் இதில் வந்து எந்த வித சந்தேகமும் இல்லை. இட் இஸ் ஷுவர் ஹிட். அண்ட் இஃப் யூ கொலாப் வித் த ரைட் டீம், ஐ திங்க் எவ்ரிபடி வில் பெனிஃபிட், அண்ட் ஐ எம் ஷுவர் திஸ் வில் பி அ கிராண்ட் சக்ஸஸ். தேங்க்யூ சார்.